Yes, sir. అర్థమైంది సార్. Sir, remaining is okay. Okay, na? ఓకే సార్. Okay, sir. ఓకే సార్. Okay, next heading income from farm building. Heading between income from farm building. Income from farm building. Indara, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ farm building. ఆన్ బిల్లింగ్ ఫార్మ్. FARM. Farm house అంటారు రవి. ఓకే ఓకే సార్. ఫార్మ్ హౌస్. రేపు నువ్వు కూడా సిఏ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయినా అవపోయినా ఎస్ఏగా ఎక్కడో చాటు ఫార్మ్ హౌస్ కొంటాం. ఫార్మ్ బిల్డింగ్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్ బిల్డింగ్. ఇన్కమ్ derived from the farm building. Income derived from the farm building. Income derived from the farm building is treated as Rasanara. Yes, sir. తొందరగా టైం లేదు. Income derived from the farm building is treated as agriculture income. Income derived from the farm building is treated as agriculture income if the following conditions are satisfied. The following conditions are satisfied. Rasanara. Yes, sir. ఓకే సార్. First point, it should be it take building or land. Building, sir. It should be immediate vicinity of the VICINITY. It should be immediate vicinity of the agriculture land. It should be immediate vicinity of the agriculture land. Yes, sir. Asara. Rasad. It should be occupied by the. 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 Agriculture or నేను చెప్తాను. It should be occupied by the cultivator or a receiver of rent. It should be occupied by the cultivator or receiver of rent. That's it. రాసాను సార్. Emma. అయిపోయింది సార్. Rasad, sir. Yes, sir. Rasan, sir. Third point. It is used as a storehouse. It is used as a storehouse or outhouse or Dwelling house. dwelling house. Storehouse, outhouse, dwelling house. Okay, na? Yes, sir. Next. Last point. The land is assessed to. The land is assessed to land revenue. The land is assessed to land revenue. That's it, huh? Yes, sir. However, if it is not assessed to land revenue, however, if it is not assessed to land revenue, if it is not assessed to, if it is not assessed to land revenue,
The land is situated. The land is situated. urban area. The Outside land is the urban situated area. outside the urban area అని రాసుకోండి. The land is situated outside the Urban area. అంటే అర్బన్ ఏరియాలో ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎక్కడ ఉండొచ్చు? Rural area. ఓకే, అర్థమైందా? Yes, sir. రాసారా? రాశాం సార్. రాసింది సార్. అర్బన్ ఏరియా డెఫినేషన్ మీరు బుక్ ఉంటేనే మీకు బాగుంటది. రిమైనింగ్ వాళ్ళు కొనుక్కోవాలమ్మా. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే సార్. అర్బన్ ఏరియా మీన్స్ రాస్తున్నారా? రాష్ట్రం. రాసింది సార్. Yes, first point. Any area which is right continuation. Any area which is comprised within the jurisdiction of a municipality or cantonment board or a cantonment board రాసారా? రాశాం సార్. or a cantonment board and which has a population of not less than 10,000. 10,000. Not less than 10,000. Underline, not less than 10,000. Bracket lo according to the rasara. Yes, sir. According to the last preceding census of according to the last preceding census of census population census అంటారు. preceding census of రాసారా? రాశాం సార్. preceding census of relevant population figures published on the according to the rasara రాశాం సార్. published on the first day of the relevant previous year. first day of the relevant previous year. This is the second point. Second point రాస్తున్నారా? This is important. Sir. Ravi, any area within the distance, Ravi, any area within the distance, sir, ఎవరు మాట్లాడరేంటి సార్? సార్. Yes, sir. పాయింట్ రాస్తున్నారా? రాస్తున్నాం సార్. Any area within the distance specified, any area within the distance specified any area within the distance specified here under
specified here under measured aerially from the limits of such a municipality or cantonment board. Such a municipality or cantonment board. రాసారా? Yes, sir. మున్సిపాలిటీ దగ్గర నుంచి చూసుకోవాలమ్మా మళ్ళీ, ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, నేను రాస్తా. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది లోకల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ municipality or cantonment board. Okay, next. Population of the municipality or cantonment board according to the latest proceedings. Okay, first చూడండి, distance, population. ఓకేనా సార్? Okay, sir. Yes, sir. Less than or equal to 2 kilometers. What is the population? 10,000. 10,000. It's okay. More than 10,000 up to 1 lakh. అదేనా చెప్తుంది? Yes, sir. Next. Less than or equal to 6 kilometers. అంటే బియాండ్ 2 కిలోమీటర్స్ మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చేయాలి సార్. ఆ పాపులేషన్ ఎంత? మోర్ దెన్ 1 lakh. మనకి లిమిట్ కావాలి. మోర్ దెన్ 1 lakh అప్ టు 10 lakhs. నెక్స్ట్. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 kilometers. మోర్ దెన్ 10 lakhs. ఈ రూపీస్ కదమ్మా పాపులేషన్. రాస్తారా? Yes, sir. Distance from the local limits of municipality or cantonment board. Distance from the local limits of municipality or cantonment board. Population of the municipality or cantonment board. Yes, sir. రాశారని చెప్తే నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. Okay, sir. More than 8 kilometers. అమ్మా 8 kilometers తర్వాత మొత్తం రూరల్ ఏరియా. అర్థం కాలేదు సార్. 8 kilometers తర్వాత మొత్తం రూరల్ ఏరియా. బియాండ్ 8 కిలోమీటర్స్ ఉంటే అసలు అప్లై అవ్వదు. ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay, sir. ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుందమ్మా. Okay, sir. Okay, sir. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామా? Okay, sir. వెయిట్, ఎగ్జాంపుల్ Sir. 4 కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేద్దాం. ఏరియా, షార్టెస్ట్ ఏరియల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది లోకల్ లిమిట్స్
of a municipality or cantonment board. Okay na? Population. Yes. Is the land situated in urban area? 4 columns maintain చేస్తారా? 2, 3. Yes, sir. ఫస్ట్ ఏరియా రాయాలి. లేట్ అవుతుంది. షార్టెస్ట్ ఏరియల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది లోకల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఏ మున్సిపాలిటీ ఆర్ cantonment board. Population. రాసారా? Yes, sir. Is land రాశాను, sir. situated in urban area. 4 columns రాసారా? Rasam, sir. సోమశేఖర్. సార్ ఎస్ సార్ రాశాను సార్. ఏరియా ఏ 1 kilometer. Population 9,000. Is the land situated in urban area or rural area? సార్ Rural area. రూరల్ ఏరియా సార్. Amma, Rural areas. are you sure? Sure, sir. Ready? So, sir. Fine, ఇప్పుడు డెఫినేషన్ కి ఇది మీకు సెట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ డి పాపులేషన్ 1.5 కిలోమీటర్. పాపులేషన్ 12,000. Urban areas, sir. Are you sure? Sure, ఎస్ సార్. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాసేయండి. రాశాం సార్. Complete, sir. ఇక్కడ ఏం చెప్పడం అంటారు? 2 kilometers. Urban area. అర్బన్ ఏరియా సార్. రాసుకోండి. Rural area, sir. Rural areas. రవి కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. ఓకే సార్. ఈ Urban areas. urban area, రూరల్ ఏరియా. అర్బన్ ఏరియా. ఇబ్బంది సార్. Urban urban areas. areas, అర్బన్ ఏరియా సార్. Rural areas. రూరల్ ఏరియా సార్. రూరల్ అర్బనా? Rural. రూరల్ సార్. ఇవి నోర్లు తిరిగి చావట్లేదండి సార్ మీకు. Rural, sir. రూరల్ సార్. ఎవరా? Sure, sir. sir. Urban, sir. అది షూర్. Sure, sir. ఓకే సార్. రూరల్ ఏరియా సార్. మా రూరల్ ఏరియా. rural, ఎంతని? more than Okay, sir. 8 kilometers. ఓకేనా? ఎస్ Okay, సార్. sir. దట్స్ ఆల్. వెరీ గుడ్ సార్. నోట్ రాస్తారు ఇక్కడ. ఎస్ సార్. అయినా ఒకసారి కండిషన్స్ మీరు ఏం రాస్తారు అవి చదవండి ఒకసారి. Less than or equal to 2 kilometers.
more than 10,000 up to 1 lakh. కాదు పైన అసలు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్ బిల్డింగ్. Income derived from the farm building is treated as agriculture income if the following conditions are satisfied. ఒకవేళ కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయితే నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సార్. నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే ట్యాక్సిబులా నాట్ ట్యాక్సిబులా? ట్యాక్సిబుల్ Taxable, sir. taxable. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. ఎస్, నోట్ రైన్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్ బిల్డింగ్ income from farm building for non-agricultural purposes ఎవరి దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్ బిల్డింగ్ గివెన్ ఫర్ non-agricultural purposes non-agricultural purposes Shall be taxable. is taxable ఏడ్ కింద అదర్ సోర్సెస్ సార్. కాదు. అక్కడ బిల్డింగ్ ఉందా? క్యాపిటల్ గెయిన్స్ సార్. Capital gains. కాదు. అప్లికేషన్ సార్. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో రావాలంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి మీ బొంద. taxable Okay, sir. income from house property. Okay, sir. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay, sir. ఓకే సార్. బిల్డింగ్ ఏనా? ఆ బిల్డింగ్ సార్. ఎవరు అడిగారు ఎంతో ముందు నన్ను? విజయ అడిగింది. Yes, sir. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్సబుల్ అంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటే మీకు వెళ్ళలేదు సార్. పాయింట్ కావాలంటే చూసుకోండి. ఓకే. Okay, sir. రాశారనుకుంటున్నా. రాశారు సార్. అందుకే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సబుల్ ఎగ్జామ్టెడా? ఎగ్జామ్టెడ్ సార్. Exempted. షూర్. Sure, sir. ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడా? Yes, sir. సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్పారు సార్? ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ లెవీస్ ది ట్యాక్స్ ఆన్ ఎస్ఓకే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఇండైరెక్ట్ గా లెవీ చేస్తుంది. అది ఎలానో చూద్దాం. ఎస్ఓకే. నెక్స్ట్ ఎస్ఓకే వినాలి. ముందు విన్న తర్వాత రాసుకుందాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ agriculture income with non-agriculture income. Integration of agriculture income with non-agriculture income. Yes, this is applicable only to the applicability. This method of integration is applicable only to the individual HUF, AOP or BY. Integration not applicable to integration ante kalapatavena? Yes, sir. Yes, Not sir. applicable to partnership firms and also companies. Not applicable to partnership firms and companies. For partnership firm and companies, the entire agriculture income is exempted from tax. Applicability individual HUF, AOP or BY. Next. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. అర్థమవుతుంది సార్. మినిమం అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. Minimum agriculture income exceeds rupees 5,000. Exceeds rupees 5,000 exceed అయి ఉండాలి సార్. మినిమం taxable income అన్నా నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అన్నా ఏదన్నా టోటల్ ఇన్కమ్ అన్నా నెట్ ఇన్కమ్ అన్నా అసెస్డ్ ఇన్కమ్ అన్నా సేమే. ఓకేనా? Okay, sir. exceeds the basic exemption limit. Exceeds the basic exemption limit. That is rupees చెప్పాలి 50. 2,50,000 or 3 lakhs or 5 lakhs. 5 lakhs. 5 lakh. వీళ్ళకి రేట్స్ కూడా బేసిక్ ఇవే లిమిట్స్ అప్లికబుల్ అనుకుంటా. కరెక్టేనా? Sir. అవును సార్. Sir. స్టార్టింగ్ చెప్పిన మళ్ళీ మర్చిపోకూడదమ్మా.
Okay, sir. Okay, sir. Yes. Integration of agriculture income with non-agriculture income is applicable only to the individual HUF, AOP, and BY. This method of integration does not applicable to the partnership firm and companies. ప్రతి నవంబర్ అటెంప్ట్ ఇప్పటికి 6 times అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్. మినిమం అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ ₹5,000. మినిమం టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ ది బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్. మిస్టర్ ఏ ఇండివిడ్యువల్ ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. ఇండివిడ్యువల్ ఏనా? Individual, Yes, sir. sir. Yes, okay. His agriculture income is 5 lakhs, but taxable income is 2 lakhs. Integration is possible or not possible? Not possible, sir. Not possible, sir. Agriculture income ఎంత ఉంది? 5 lakhs. 5 lakhs, Taxable sir. income ఎంత ఉంది? 2 lakhs. 2 2 lakhs. lakhs. మినిమం నేను మీకు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉండాలి? 5,000. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 5 5 lakhs. lakhs. అండ్ టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs. బట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 2 lakhs, sir. ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఎంత? 2,50,000 కరెక్టేనా? Yes, 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 sir. sir. అవును సార్. కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్? Not satisfied. Yes. Integration is possible or not possible? Not possible. Not possible. If integration is not possible, tax liability is also nil. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. అర్థమైంది సార్. అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. Agriculture income 50,000. Basic taxable income is 3 lakhs. Integration is possible or not possible? Possible, sir. Possible, sir. Are you sure? Sure, sir. అవును సార్. Yes. Tax liability calculate చేయమని అనుకోండి సార్. ఇక్కడ కొన్ని స్టెప్స్ వేయాలమ్మా. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు ట్యాక్స్ లైబిలిటీ డిఫరెంట్. రవి అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. స్టార్టింగ్ బేసిక్ రేట్స్ గుర్తున్నాయా సార్? అందరికి గుర్తున్నాయా? Yes, Yes, sir. sir. ఓకే నెక్స్ట్ సార్ 3 lakhs ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ చెప్పండి Sir, 50,000 Up to 2 lakhs at 5%, exemption, sir. sir. అమ్మా 2,50,000 Extra 50,000 at the rate 5%, sir. వెరీ గుడ్. 3 lakhs ఉన్నప్పుడు ట్యాక్స్ లైబిలిటీ నిల్ చూసుకోండి కావాలంటే. Rebate applies, sir. Yes, sir. రిబేట్ కూడా అప్లై అయింది కదా. Yes, sir. అవును సార్. ఓకే నెక్స్ట్ నెట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ 1,50,000. taxable income is 4,50,000. Tax liability calculate చేయండి ఇప్పుడు. ఇప్పుడైనా నిల్ వస్తుంది సార్, రిబేట్ వస్తుంది సార్, వస్తుందా? రిబేట్ అన్నందుకు. రిబేట్ వస్తుంది కదా సార్. అబ్బా మీ అంత డైరెక్ట్ తెలివితేటలు నాకు లేవలేదు సార్. అగ్రిగేషన్ అప్లై ఇద్దో లేదో చూద్దాం, ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై ఇద్దో లేదో చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద నెట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? 1,50,000. వాట్ ఇస్ ద taxable income? 4,50,000. Integration is applicable or not applicable? Applicable. Applicable. Yes. When integration is applicable, first you have to apply the tax rates. ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం. స్టెప్ 1 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. టోటల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ నెట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. Yes. What is the total income? 4,50,000. 4,50,000. What is the net agriculture income? 1,50,000. 1,50,000. Total ఎంత? 6 lakhs. 6 lakhs. Step 2 tax on above income ఎంత ఉంది? 6 lakhs, sir. 6 lakhs. నేను ట్యాక్స్ అన్నానా ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అన్నానా? Tax. అప్ టు ₹2,50,000 నిల్లా Nil. Yes, sir. చెప్పాలి. అబౌట్ 2,50,000 to 5 5 lakhs. lakhs. At the rate 5%, sir. 5%. 1,500. 1,500. at the rate of 5%. ఎంత? 12,500. 12,500. above 5 lakhs Rate of 20%. to 10 lakhs. 20%. 20%. ఇక్కడ మన ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 1 lakh గా ఉంది. 1 lakh. Yes, Yes, sir. sir. ఎంత? 20,000. ఎంత? 32,500. 32,500. అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. అప్పుడే రిపీట్ కాదు. హలో Sir. హలో సార్. స్టెప్పులు వేయాలి. Okay. ఓకే. స్టెప్పులు వేయాలి. స్టెప్ 3 నెట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ప్లస్ బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్. గివెన్ ప్రాబ్లం వాట్ ఇస్ ద నెట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? 1,50,000. 1,50,000. 1,50,000.
Yes. Next. What is the basic exemption limit? 2,50,000. 2,50,000. 2,50,000. Sorry. What is the total? 4 lakhs, sir. 4 lakhs. Step 4. Tax on above 4 lakhs ki direct గా చెప్పాలి. 4 Yes, lakhs. sir. 7,500, sir. ఓయ్ ఎంత? Sir, 7,500 వస్తుంది, sir. ఈ 4 lakhs ట్యాక్స్ అమ్మా అప్ టు 2,50,000 నిల్లు కదా. Sir, Yes, sir. 7,000. అవును, అవును, sir. sir. మిగతా 1,50,000 మీద 5%, sir. ఎంత? 7,500, sir. 7,000. 500. అది స్టెప్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. స్టెప్ 5. స్టెప్ 2 మైనస్ స్టెప్ 4. స్టెప్ 2 లో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 32,500. మైనస్ స్టెప్ 4 లో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 7,500. ఓకే. 25,000, sir. 25,000. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ ఎంత? 25,000. 25,000. 25,000 5,000. లెస్ Repaid under 87A. రిబేట్. Under 87A. ఓకేనా? Yes, sir. 87A. వాట్ ఇస్ ద టాక్సబుల్ ఇన్కమ్? 4 lakhs, sir. అమ్మా 4 4 lakhs. lakhs. 4,50,000 కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. ప్రాబ్లం ఏమీ చెప్పకపోతే రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా? Resident, sir. రిబేట్ అవైలబులా నాట్ అవైలబులా? Available, sir. 100% of income tax or At 12,500, whichever is lowest. whichever is Lower. income tax after rebate ఎంత? 12,500. Next add health and education cess at the rate of 4%. 500, sir. 500. 13,000. Sir, 500. For 500 వచ్చేసి, sir. 300. wait అర్థమైందా? Yes, sir. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవడయ్యా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కి ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చింది? అన్ని కార్పొరేట్ సెక్టార్ కే ఇచ్చారయ్యా. అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. మీకు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో? 1,50,000. 1,50,000. 1,50,000. టాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 4 lakhs. 4,50,000. ఈ రెండు కలిపితే 6 lakhs అయింది. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఈ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ లేదనుకుందాం, ఇది లేదనుకుందాం సార్. Okay, Yes, sir. sir. ఇప్పుడు మీ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ చెప్పండి. Nil. Nil, sir. ఆ Nil, sir. Nil, sir. షూరా? Yes, sir. ఇప్పుడు చూడండి అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ రావటం వల్ల మీకు ఎంత ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వచ్చింది? 13,000, sir. ఏం బెనిఫిట్ ఇచ్చాడా మీకు మోడీ? ఏం లేదు సార్. ఎలా కాల్చి అలా వాత పెడుతున్నాడు, జనాలకు తెలియట్లా. అవును సార్. జనాలకు తెలియట్లా. సార్, అదే మన ఆంధ్ర అయ్యా మన ఆంధ్ర జనాల్లో గొర్రెలు సార్. మన ఆంధ్ర జనమే కాదు, దేశ జనాభా మొత్తాన్ని మోడీ గారు చక్కగా ఆడుకుంటున్నాడు శ్రీరాముడు పేరు చెప్పి. నిజంగా అవును సార్. శ్రీరాముడే గనక పైనుంచి చూస్తే గనక ఇతనే ఒరే ఇంత దుర్మార్గుడు లేడని అనుకుంటాడు. అది పరిస్థితి. నేను కూడా నమ్మి 2014లో ఓటేసా. 2019లో చాలా మందిని ఎంకరేజ్ చేశా. ఎవడో మాట ఇంట్లా దేశభక్తులు ఓకే బ్లైండ్ గా నమ్మేస్తున్నారు. రీసెంట్ గా ఏదో సర్వే పెట్టారు సార్. వాళ్ళు ఆ సర్వేని కూడా ఫేస్బుక్ లో పెట్టారు. ఇందులో ఎవరు మంచి అందగత్తె అని పెట్టారు సార్. మంచి అందగత్తె ఎవరంటే ఐశ్వర్య రాయ్, సుస్మితా సేన్, నరేంద్ర మోడీ, నెక్స్ట్ ఇంకోళ్ళ పేరు ఏదో పెట్టారు సార్, లేడీ నేమ్. ఈ 4 మెంబర్స్ లో ఇందులో ప్రపంచ అందగత్తె ప్రపంచ విశ్వసుందరి కాంటెస్ట్ లో అంతకుముందు ఐశ్వర్య రాయ్ ఒకసారి గెలిచారు. కరెక్టేనా? Yes, sir. సుస్మితా సేన్ ఒకసారి గెలిచారు. ఇంకోళ్ళని ఎవరో పెట్టారు సార్. అలానే నరేంద్ర మోడీ కూడా ఇచ్చాడు. వీళ్ళ నలుగురులో ఎవరని పెడితే మన ఇండియన్స్ నరేంద్ర మోడీకి 75% ఇచ్చారు. అసలు అక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే బ్లైండ్ గా మోడీ అరే 20 lakhs crores ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఇచ్చాడు. ఓకే ఎవరికి ఇచ్చాడు? 20 lakhs crores
ఎస్ సార్ నిన్న చక్కగా ఎర్రపాటు పడికొచ్చాడు, బాగా డెకరేషన్ చేసుకుని వచ్చాడు అయ్యగారు, బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాడు. ఎస్కే పొద్దున్నే ఎస్కే ఆ గంగిరెద్దులు డోలు కొట్టుకునేవాడికి మళ్ళీ చక్కగా వచ్చి మళ్ళీ ఆత్మ నిర్భర భారత్ ట్రస్ట్ అంట, అదొకటి చెప్పాడు. ఆత్మ నిర్భర భారత్, రైతులే జనాల రైతులు ఆదుకుంటున్నారంట. ఏం సార్ అది దారుణంగా అయితే. రైతులను నాశనం చేసావు, ఎక్స్పోర్ట్ లేదు, చిల్లీస్ రేట్ లేదు. సోమశేఖర్ ఆలోచించు నువ్వు. ఎస్ సార్. చిల్లీస్ రేట్ ఉందా? ఏం లేదు సార్, పడిపోయింది సార్ మొత్తం. అదే ఎక్స్పోర్ట్ ఉంటే చిల్లీస్ రేట్ ఎలా ఉండేది? స్టార్టింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ పెట్టినప్పుడు 20,000 ఉంది సార్. మరి ఎవ్రీథింగ్, ఈ సెక్టార్ లేదు ఆ సెక్టార్ లేదు, అన్ని సెక్టార్లని సర్వనాశనం చేశాడు మయ్య. బ్రహ్మాండమైన పనిచేశాడు అయ్యా. కరోనా అని చెప్పి ఆయనకు అదొక మంచి బెనిఫిట్ దొరికింది. ఓకే నెక్స్ట్, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి. యాక్ట్ లో చెప్పుకోవడానికి అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎగ్జామ్షనే. ఈ మీడియా ఛానల్స్ కూడా ఏం చెప్తే సార్ అంటే అప్ టు 5 lakhs వరకు అసలు ట్యాక్స్ పే చేసే పని లేదని చెప్తే, ఆ 5 lakhs కూడా ఎవరికి ఇచ్చాడు? రెసిడెంట్స్ కి ఇచ్చాడా, నాన్ రెసిడెంట్స్ కి ఇచ్చాడా? రెసిడెంట్స్ కి ఇచ్చాడు. మరి అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఓకే నెక్స్ట్, మోడీ గారంతా మాయ, మంచి వక్త సార్. అయితే మాత్రం అతనితో మాట్లాడితే ఎవడైనా పడిపోవాల్సిందే. జనాలను ఆ విధంగా చేసి ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆయన చెప్తున్నాడు చక్కగా. పిఎం కిసాన్ ఫండ్ ఎస్కే 6,000 ఇస్తున్నాడంట, ఇయర్లీ 6,000, 6,000 రూపాయలు. దేనికి మనకు వస్తాయి సార్? మీ స్టూడెంట్ నెలకు ఒక నెల మీ రూమ్ మెయింటెనెన్స్ కరెక్టేనా? 6,000 రూపాయలు రైతులకు దేనికి మనకు వస్తాయి? ఎస్, నేను కాంగ్రెస్ కి అభిమాని కాదు సార్, ఉన్నది చెప్తున్నా. కాంగ్రెస్ కి అభిమాని కాదు కానీ మన్మోహన్ సింగ్ కి వేరాభిమాని సార్. ఎస్, ఎట్ ద టైం 2004 లో ఎస్కే 78,000 crores ఎస్కే 78,000 crores ఫార్మర్ డెట్స్ వైవ్ ఆఫ్ చేశారు. 78,000 కోట్ల రూపాయలు 2004 లో సార్. మీ పేరెంట్స్ అడగండి చెప్తారు. అవును సార్. ఎస్ సార్. రీసెంట్లీ లాస్ట్ టైం ఎస్కే చంద్రబాబు నాయుడు 1,50,000 డెట్ వైవ్ ఆఫ్ చేశాడు. 1,50,000 డివైడెడ్ బై 5 years ఎంతమ్మా? ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత? 30,000. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత? 30,000 సార్. ఇయర్లీ మోడీ ఎంత ఇస్తున్నాడు? 6,000 సార్. 6,000 into 5 years ఎంత? 30,000 సార్. జనం ఆలోచించట్లా. 5 years కి ఆయన ఇచ్చిన 30,000. చంద్రబాబు నాయుడు అప్పుల్లో ఉన్నా కూడా 30,000 ఇచ్చాడు. అవునా కదా? జగన్ కూడా చాలా చక్కగా చెప్తున్నాడు, నేను 7,500 ఇస్తాను. ఫస్ట్ ఎంత ఇస్తా అన్నాడు? 13,500 ఇస్తా అని చెప్పాడు. ఇందులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలుపుకొని 6,000 ఈయన ఇచ్చేది 7,500. కరెక్టేనా? ఈ 7,500 into 5 years ఎంత? 37,500 ఈయన ఇచ్చేది. ఆల్రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు 30,000 ఇచ్చాడు, ఒక ఇయర్ కే ఇచ్చాడు. ఆలోచించుకోండి సార్, ఇదంతా పేపర్ వర్క్. పేపర్ మీద పెట్టి చూడండి ఏది నీతి నిజాయితీ అనేది తెలిసింది. ఎస్, ఎర్లియర్ ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. 2004 to 14 ఎస్కే ఇండియా ఎస్కే గొప్ప ఎస్కే డెవలప్మెంట్ లో ఉంది సార్. మోడీ ఏదైనా ఒక పని మొదలు పెడతాడు, ఆ పని ఎండ్ చేయడు. స్వచ్ఛ భారత్ క్లోజ్, మేక్ ఇన్ ఇండియా క్లోజ్, అన్ని ఫెయిల్యూరే సార్ ఆయన. ఓకే నెక్స్ట్, మీరు ఏమైనా భక్తులు ఉంటే చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఇబ్బంది ఏం లేదు సార్. ఉన్నది ఒప్పుకోవాలి సార్, నీతిగా ఒప్పుకోవాలి సార్. పివి నరసింహారావు దేవుడు సార్ ఆయన, మన దేవుడు. జిఎస్టి ఈ రోజు మనం సర్వీస్ ట్యాక్స్ చదువుకుంటున్నాం అంటే ఓకే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పివి నరసింహారావు అండ్ ఆల్సో మన్మోహన్ సింగ్. మన్మోహన్ సింగ్ వాల్యూ తెలిసినోడు ఎవరు మాట్లాడరు సార్. మనం పుట్టక ముందే మన్మోహన్ సింగ్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ చేశాడు 1986 లో. మీరు కొట్టుకొని చూసుకోండి. అందరూ ఆయన్ని బ్లేమ్ చేస్తారు, మౌనముని ఎస్కే రబ్బర్ స్టాంప్ అని. స్కిల్ ఉన్నోడు ఎప్పుడైనా ఎస్కే చేతల్లో చూపెడతాడు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్, మనం కూడా మోటివేట్ చేయాలి. మనకి ఎందుకు అంటే సరిపోదు, ఉన్నది క్లియర్ కట్ గా పేపర్ మీద చూపించాలి. ఓకే నెక్స్ట్, హెడింగ్ పెట్టుకోండి అమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ విత్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేద్దామా?
చేద్దాం సార్. Wait. Agriculture income 3 lakhs. Taxable income 3 lakhs. Okay. Integration is possible or not possible? Possible, sir. Are you sure? Yes, sir. Are you sure? Sure, sir. ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై అయితే స్టెప్లు వేయండి. స్టెప్ 1 Agriculture income plus taxable income. వెరీ గుడ్. టోటల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ lakhs. అగ్రికల్చర్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత? 6 lakhs. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ 3 lakhs, టోటల్ 6 lakhs. స్టెప్ 2 మానస tax on above. చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి. Up to 2,50,000 exempt, sir. 2,50,000. డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. ట్యాక్స్ ఆన్ అబౌట్ ఇంతసేపా? 32,500. 32,500, sir. అరే షూర్? Yes, sir. Sir. రవి సూర్ సార్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 3. స్టెప్ 3 Agriculture income plus basic exemption limit. 5,50,000, sir. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ప్లస్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్. వాట్ ఇస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ 3 lakhs. 3 lakhs. ప్లస్ వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్? 2,50,000. 2,50,000. నెక్స్ట్ స్టెప్ 4 Tax on above. 22,500. 500, sir. ఎంత? 22,500. 22,000. 500. స్టెప్ 5 Step 2 minus step 4. స్టెప్ 2 మైనస్ Step 4. Step 4. 10,000. 10,000. less rebate under section 87A available or not available? Available, sir. Available, sir. 12,000. 10,000. 10,000 or 12,500? 10,000. 10,000. What is the tax liability? Nil. ఈ కేసులో బెనిఫిట్ వచ్చింది. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఇంత ముందు కేసులో బెనిఫిట్ రాదా? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ 15 lakhs. Taxable income nil. Aggregation is possible or not possible? Not possible, sir. Okay. Is it taxable or exempted? Exempted. Fully exempted or partly exempted? Fully exempted. Fully, sir. అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు? Yes, sir. అర్థమవుతుంది సార్. ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎవరికి అప్లై అయ్యిద్ది? కలపటం అనేది Agriculture income 5,000 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. Taxable income basic exemption limit. ఎవరికి అప్లికబుల్? ఇండివిడ్యువల్, హెచ్ఈఎఫ్, ఏఓపి. AOPBY. Is it applicable to partnership firm or companies? No, No, sir. sir. Are you sure? Sure, Yes, sir. sir. Okay, heading పెట్టుకోండమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ విత్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఇంకా అయిపోయింది చాప్టర్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ విత్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ విత్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. నేను ఎలా రాశానో చూడండి. Integration of agriculture income with non-agriculture income. Yes, sir. Applicability. Applicability. నేను రాసాను చూడండి, నీట్ గా రాసుకోవచ్చు నోట్స్. మీకు ఇదే బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఆన్లైన్ క్లాస్ లో నీట్ గా చెప్తున్నా. అప్లికబిలిటీ రాస్తున్నారా? రాస్తాం సార్. ఇండివిడ్యువల్, హెచ్ఈఎఫ్, ఏఓపి ఆర్ బివై, Yes, sir.
AOP BY bracket లో not applicable to partnership firm and companies. Partnership very firm good. firm. Not applicable to partnership firm and companies. Okay. Okay, sir. నెక్స్ట్ మినిమం అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ నేను ఎలా పెట్టానో చూడండి. మినిమం అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, మినిమం అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ It says rupees 5,000. నెక్స్ట్ మినిమం ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్, మినిమం ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ రాసారా? Awesome, sir. Awesome, sir. ఇక్కడ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ అంటే గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమా టోటల్ ఇన్కమా? Total income, sir. Total income. టోటల్ ఇన్కమ్ కి గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ కి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? Deductions. వెరీ గుడ్ బాయ్. మినిమం ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ ది బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్. రాసారా? Awesome. బ్రాకెట్ లో నేను రాస్తుంది చూడండి. 2,50,000, 3 lakhs or 5 lakhs. ఇవేంటి స్లాబ్ ఆఫ్ ఫ్లాటా? Slab. స్లాబ్ ఆఫ్ ఫ్లాటా? Slab, sir. Slab, sir. నెక్స్ట్ రాసారా? Yes, sir. Awesome, sir. Yes, sir. ఈ రెండు అప్లై అయితే ప్రొసీజర్ ఎలా? హెడింగ్ పెట్టుకోండి. ప్రొసీజర్ అప్లికబుల్, ప్రొసీజర్ అప్లికబుల్ ఫర్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. ప్రొసీజర్ అప్లికబుల్ ఫర్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ సార్. Step 1. Step 1. Agriculture income plus taxable income. Very good. Agriculture income plus taxable income. Step 2. Tax and above. Tax on above. Step 3. రాస్తున్నారా రవి? Agriculture. Awesome, sir. Yes, sir. Step 3. Step 3. Agriculture Agriculture income plus plus basic exemption limit. Agriculture income plus basic exemption limit. Step 4. tax and above. Tax on above. Step 4. Tax on above. Step 5. Step 2 minus step 4. Step 2 minus step 4. That is income tax. That is income tax.
Step 6. Step 6. Tax liability. Rebate under section 87A available if available. Rebate under section 87A if available. Step 7. Health and education cess. Health and education cess at the rate of 4%. Step 8. Total tax liability. Liability. అర్థమైందా? Yes, sir. Okay. ఓకే Okay, sir. Okay, sir. Sir. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా చేస్తారా? Yes, sir. Yes, sir. అమ్మా Yes, sir. Yes, sir. compute the tax liability of Mr. A compute the tax liability of Mr. A having total income Dasara Yes, sir. Yes, sir. having total income 5,25,000 and agriculture income rupees 1 lakh. Agriculture income rupees 1 lakh. ఏం రాశారు ఒకసారి చదవండి. Compute the tax liability of Mr. A. Having total income Having total 25,000. And Agriculture agriculture income 1 lakh. 1 lakh for the assessment year 2021. 20. చేయగలరా చెప్పంటారా? చేస్తాం, sir. చేస్తాం, sir. ప్రెజెంటేషన్ నేను ఇస్తాను చూడండి. అమ్మా Yes, sir. ఎస్సి ఎవరు? Mr. A. ప్రీవియస్ ఇయర్ 2019-20. అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2021. 2021. 21. ప్రణీత Yes, sir. బాగా జలుబు చేసినట్టుందమ్మా. Yeah. Application of ఇక్కడ పైన మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ విత్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇస్ ఓకే అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్? Applicable. అది రాయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ విత్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇస్ అప్లికబుల్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ యాజ్ ఫాలోస్. అది రాసిన తర్వాత ఇదంతా స్టార్ట్ చేయండి. ఓకేనా? Yes, sir. Okay, sir. స్టెప్ 1 ఇక్కడి నుంచి కామన్. మీరు చేయగలరా? చేస్తాం, sir. చేస్తాం. చెప్పనా? చేస్తాం, చేస్తాం, sir. sir. చేసేయండి తొందరగా. నీట్ గా ప్రజెంట్ చేయాలి. Sir, 1,70,000 వచ్చింది, sir, tax liability. Sir.
ఎలాగైనా క్లాస్ అయిపోయింది. ఆన్సర్ కూడా చెప్పాలి. చేశారా? 20,800 ఎంతమ్మా? 20,800. 20,800 is the first answer. Sir, 33,800, sir. 33,800. 33,800. Second answer. సార్ 33,800 సార్. Ravi, 32,000. 33,800. Very good. Bo. Sir, Vijay sir, same answer. Ravi, Somashekar, Vijay, ఇంకా Sir, 33,800, sir. Praneeth. Next. మానసక్క. సేమురా తమ్ముడు. నెక్స్ట్ అన్నా ఇంకెవరన్నా మిగిలిపోయింది? ఈ 20,800 చెప్పింది ఎవరన్నా? సార్ మహేష్ సార్. మహేష్, ఎందుకని రాంగ్ వచ్చింది? చూస్తున్నాను సార్. చూద్దామా? Yes sir. నేను చెప్తాను చూడమ్మా మహేష్, ఇబ్బంది ఏం లేదు. తప్పు చేస్తే మళ్ళీ చూస్తున్నా. రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. చూద్దాం. స్టెప్ 1, టాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ ఎంత? 6,25,000, sir. 6,25,000. టాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ Yes, sir. 6,25,000. 5,25,000. ప్లస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ 1 lakh. టోటల్ 6,25,000. కరెక్టేనా? Yes, Yes, sir. sir. సోమశేఖర్, నువ్వు తొందర తగ్గించుకోవాలి. స్టెప్ 2, ట్యాక్స్ ఆన్ ఎబో. ఓకే, ఎంత వచ్చిందో డైరెక్ట్ మీరు చెప్పేయచ్చు. ట్యాక్స్ ఆన్ ఎబో 37,500. మహేష్ కరెక్టే వచ్చిందా? కరెక్టే వచ్చింది సార్. స్టెప్ 3 చెప్పు. అగ్రికల్చర్ Agriculture ఇన్కమ్ income? బేసిక్ 1 lakh basic. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎంత? 1 1 lakh. lakh. బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ 2,50,000. టోటల్ ఎంత? 3,50,000. స్టెప్ 4 ఏంటి? Tax and above. Tax on above. ట్యాక్స్ అండ్ అబౌవ్ ఎంత వచ్చింది? 5,000. 5,000. మహేష్? Yes, sir. కరెక్టే సార్. స్టెప్ 5 2 minus 4, sir. 32,500. 32,500. ఓకేనా? Yes, sir. లెస్ రిబేట్ అండర్ సెక్షన్ 87A రాదు. Not available, చేంజ్ sir. చేసి ఉంటాం. చేశాను సార్. అదే సార్. టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉందో చూడు. 5,25,000. 5,25,000 సార్. అంటే రాదు కదా మరి రిబేట్. Yes, sir. అప్ టు క్లెయిమ్ చేసినట్టున్నావు కదా. అంతే సార్. ఐ థింక్ ఇక్కడే మిస్టేక్ చేసి ఉంటాం. హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 4%. 1,300, sir. 1,300. 33,800. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే Yes, సార్. sir. రవి, ఓకే సార్. వస్తున్నాయి అన్ని ఆన్సర్లు? వస్తుంది సార్. అయినా హోంవర్క్ చేయట్లా. బాగా వస్తున్నాయిలే, బాగా చెబుతున్నాడు సార్ అని చేయట్లా కదా. చేస్తున్నా సార్. హోంవర్క్ చేయకపోతే సబ్జెక్ట్ మర్చిపోతారు. చెప్పేటప్పుడు భలే ఉంటది.
సార్ చెప్తుంటే ఏమన్నా మెత్తగా ఎక్కింది తెలుసా? సార్ చెప్పేటప్పుడు ఎలా ఉంటది అంటే బాగా వేడి వేడి మీద ఉన్న మటన్ దమ్ బిర్యానీ ఉన్నట్టుంటది. Yes, sir. ఒక 1 వీక్ పోయిన తర్వాత తీస్తే ఏం అర్థం కాదు. Okay, ఇది కూడా సబ్జెక్ట్ కూడా అంతే. ఏదైనా సరే ఆడిపోయిన తర్వాత ఏం ఉండదు. ముందుగానే ప్రిపరేషన్ నీట్ గా ఉండాలి మనం చేసే చదువుకునేటప్పుడే. ఓకేనా? Yes, sir. రేపు రిమైనింగ్ టాపిక్స్ కొన్ని మిగిలిపోయినాయమ్మా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ లో. రేపు సాలరీస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఫస్ట్ హెడ్. Yes, sir. ఓకే సార్. ఓకే